जो सऊदीਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਕੁੜੇ ਹੋਰ ਦਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੜੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਦਾ ਤੇ ਪਾਓ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪੇ ਨੰਗ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सब फिट फाट है, घर में सब ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और जी आज धूप निकली हुई है और आज मुझे रोज़ा लग रहा है जैसे कि क्योंकि मैंने रात को जो है ना वो बाहर निकले हैं दोस्तों के साथ, तो जो खाना वगैरह है ना वो रात को 1:30 बजे खा लेते, उसके बाद सैरी करने की तलब नहीं हुई। तो मैं एक मज़े की बात बताऊँ और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता है चुन्नी गिल्ली सी जी तो माँ जी ने चुक के मोटरसाइकिल के उत्ते पाती, मतलब अजीब ही साइकी है कि जी होर किते चुन्नी सुक नहीं सकती। तो आज जी एक स्पेशल दिन भी है, थोड़ा सा नॉर्मल भी है स्पेशल भी है, बस ये है कि आज हमें फिर से एक इफ्तारी की दावत आ गई है। लो जी हैं पिंडों फोन आया जी, वड्डी अम्मी कह रहे हैं कि तुसी अज आओ अफ्तारी ते मैं क्या आ जाने जी 100 बिस्मिल्लाह। तो अफ्तारी की दावत आई है तो मैंने कहा जी चलें अफ्तारी करते हैं, और अफ्तारी के बहाने इसी बहाने जो है ना थोड़ा गांव में भी टाइम स्पेंड हो जाएगा और बंदा थोड़ा चलो जी बाहर भी निकल जाता। तो तुसी नहीं जाना? नहीं मैं नहीं जाना। क्यों? मैं कपड़े सिलाई करने आ, टाइम मिलता नहीं पिया। कपड़े ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਧੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤਿਆਰੀ ਬੈਠੋ। नहीं सी के देंदिया सही तरीके नाल। क्यों? नहीं। लो जी अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी है कि जी हमारा एक पार्टनर जो है ना वो अफ्तारी के लिए रेडी नहीं हो रहा, अब पार्टनर से रिक्वेस्ट करें क्योंकि आप सबकी फुफ्फो जो है ना मेरी बातें कम मानती हैं और आप लोगों की ज़्यादा मानती हैं, ठीक है। फुफ्फो कहती है कि जी मिनी फैमिली जो है ना मेरी फैमिली है सारी की सारी, और मिनी फैमिली की बात मेन प्रायोरिटी पे होगी। तेरियां गल्लां फारग ने पुत्र, तू एवं बोलता रहना बस, तेरियां गल्लां नहीं मननियां, ठीक है। तो मिनी फैमिली की गल्लां मननी, ठीक है। अब आप लोग ऐसा ना समझा करें क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ सबके कि आप लोग कहते हैं कि जी आप ये एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है, लेकिन आप लोग यार ऐसा बिल्कुल ना समझा करें। मिनी फैमिली नाम इसलिए रखा गया, ये नहीं है कि मिनी फैमिली में 2 लोग हैं, ठीक है। मिनी फैमिली हम दोनों को ना समझे आप जितनी भी ऑडियंस है अभी तक हम माशाल्लाह से हमारे 2500 प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी लोग हमें देखने वाले हैं, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, ठीक है। सलमान भाई वैसे आपका स्टार है, जो स्टार भाई को मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप सब मिनी फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। सब लोग हमारे मेंबर हैं, हम सब फैमिली मेंबर हैं और फैमिली मेंबर बन के चलेंगे। शादी होगी, भाई की भी शादी होगी है तो फिर अकेला ही होगा। हाँ तो जो है ना आप सब मिनी फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। और हम सब मिनी फैमिली हैं, हमने मिल के चलना है, मिल के जो भी करना है, जो भी सेलिब्रेशन होगी हर चीज़ होगी मिल के करेंगे, क्योंकि हम लोग अब जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप फैमिली मेम्बर है, हर किसी से बंदा नहीं शेयर करता, आप फैमिली हैं, आपको फैमिली समझा है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और सब कुछ इंशाल्लाह शेयर ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। और अब मेरी तरफ से आपने अपनी फुफ्फो जी से ना, मेरी माँ जी से और अपनी फुफ्फो जी से आप लोगों ने करनी है रिक्वेस्ट के जी उठें और जो है ना तैयारियां तुरियां वट्टो पाए ना आप जाना है। वाले ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? चलो जी फिर हुण माँ जी तो नहीं चाह रहे ते नहीं तो हम लोग चलते हैं, फिर माँ जी को थोड़ा सामान वगैरह ला दें, सब्ज़ी वगैरह, और उसके बाद जी फिर चलते हैं हम लोग गाँव और इफ्तारी करते हैं गाँव में। और सोच रहा हूँ आज खेतों में भी चक्कर लगाया जाए, क्योंकि मैं 2-3 बार गया हूँ, मैं बोलता हूँ खेतों जाऊँगा, लेकिन यह है कि खेतों में जाने का टाइम मिलता नहीं है। लेकिन इस बार अमरूद हाँ होंगे शायद, पक्के होंगे, लेकिन असी तो मार्केट दिखा दी या तो मेरे दिखा दे कोई नहीं। चलो गांव जाएंगे, ठीक है, अगर टाइम बचा तो खेतों में जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को बाकी पहले भी आपने देखा ही हुआ है, पहले व्लॉग में, पहले में था, दूसरे में था, पहले में, ठीक है। तो फिर से अभी गंदम की फसल भी तैयार होने वाली है माशाल्लाह से, जो है ना वो पक गई हुई है फसल, अभी करीब है। और ਤੇ ਗੰਦਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे तो बस अल्लाह माशाल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह माफ करे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ।
चलो जी माशाल्लाह से फिर भी लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक सबकी फसलों में बरकत डाले, क्योंकि जो एक किसान है उसके बाद एक फसल ही बचती है। लेकिन हमारे एरिया में फिर भी एक कोई उस पीक की नहीं हुई बारिशें, और ना ही मतलब इतना वो जो है ना ज़ालाबारी वाला सिस्टम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे माशाल्लाह से कंट्रोल में हैं चीज़ें और काफ़ी हद तक बेहतर हैं। तो चलें अब चलते हैं, पहले कोई चीज़ वगैरह ला दें। अच्छा मैंने दसो तुसी सब्जी तो की लैके आना? कोई भी अच्छी सब्जी देखे ना, सब्जियां सारियां अच्छी होंदी सब्जियां प्याज फ्रेश। मेरा ख्याल खत्म हो गए आ। अच्छा हाँ प्याज भी खत्म होए ਲੋ ਜੀ अदरक ਅਸੀਂ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੰਢਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਭੋਰਾ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਤਕੀ ਦੇ ਗੰਢਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਧੋਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਸਸਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਐਤਕੀ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੱਬੇ ਬੀਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮਰੱਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਾਂਗਾ, ਭਿੰਡੀ ਕਰੇਲੇ ਜਾਂ ਟੀਂਡੀਆਂ। ਭਿੰਡੀ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਟਿੰਡੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਫਰੈਸ਼ ਟਿੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਣੇ ਆ ਟਿੰਡੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਹ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਖਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਖਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸ ਪੀਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है माँ जी, ठीक हो? अच्छा जी आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही पसंदीदा किस्म का, और क्या कहते हैं उसे, मरकज़ी ख्याल वाला, और मरकज़ी ख्याल नहीं, पता नहीं ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਾ ਫੋਨ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੜੇ, ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਕੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਭਲਾ? ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਏ, ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਨਾ ਲਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾ। ਛਾਪਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨੇ, ਛਾਪਰ। ਲੋ ਜੀ ਫੜੋ ਛਾਪਰ, ਇਹ ਆ ਚੜ ਜਾ। ਓਹੋ ਹਾਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੇਲੀ ਦੇਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੱਥ। ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਦਾ ਲੈ। ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਚੱਲ ਦਿਓ। ਕਰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਪੂਰੇ ਮੈਂ 3.5 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। 3.5 ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, 2.5 ਦੇ ਆ। ਪੌਣੇ 3 ਦੇ ਨੇ। 3.5 ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3.5 ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 3.5 ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3.5 ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਸੱਚ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਬਸ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੜੋ, ਪਾਓ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੜੇ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਆਏ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋਹਣੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕੜੇ ਤੇ ਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੜਪੜੀ ਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਗਣਾ ਖੜ ਕੇ ਚੂੜੀ ਕੰਗਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਿਵ ਅਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਚ ਦੋ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਦੀ ਸਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਓ ਜੀ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਸਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹੈ ਆ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਲੀਏ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 8-7 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਲੱਖ 100 ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੂ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੜਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਲਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਊ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਐਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ A few moments later. अस्सलाम वालेकुम ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਫਰੈਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਲੋ ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆ ਰੋਲ ਦੋ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ये बन रहे हैं ਦੋ छुल्ली ਰੋਲ समोसे ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਸ਼ੁਭਲੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ छुरली समोसे अच्छा। ਨਾਲ छुरली रोल बनाते हैं सुन छुरली समोसे फेमस करने हैं ना पूरी टिकटॉक ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੰਡਾ ਵੀ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਆਪ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਲ ਵੁਲ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਐ ਪੂਰ ਬਣਾਏ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾ ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਲਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੀਤੀ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 2-3 ਦਿਨ ਪੀਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚੜ ਗਈ ਲਾਲੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾੜਾ ਬੀਜ ਦਈਏ ਮਰਬੇ ਮਰੱਬੇ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਰਬੇ ਕੋਈ ਦਵਾੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 hour ਲੋ later. ਜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਟਨੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਲ ਧੜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਕਿਚਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜੈਕਟਾਂ ਜੁਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਿਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਕੈਤੀ ਡਕੂਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਟਨੀਆਂ ਧਨੀਏ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਚਟਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਚਟਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਾ ਪੁਦੀਨਾ ਅੱਛਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹੂੰ ਨਾਰਦਾਨਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਮਾਟਰ ਅੱਛਾ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਕੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਟਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਠਾ ਪਕਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਚਟਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਚਟਨੀ ਆਏ ਹਾਏ ਚਟਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਲੇ ਗੈਸ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ 8-9 ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ 8-9 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੱਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਓ ਛੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪਕਾ ਲਓ ਛੇ ਦੀ ਫਿਰ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ
ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਥਾਪੀਆਂ ਥੁੱਪੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੰਜ ਪਕਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਐ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਝੂਟਾ ਝਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਜੋ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਟੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਟੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਲਾਮ ਦਈ ਆ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਮਗਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਆਏ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਣੇ ਆਣਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੋਲੋ ਬੂਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ Later. ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ ਕੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ यार आज मैं व्लॉग उर्दू ਚ बनाना सी लो जी दोबारा रिपीट हम पहुंच चुके हैं घर ठीक है घर और ये कुछ सादा सामान लेके आए हैं साथ में और अभी दरवाज़ा खुलता है फिर चलते हैं अंदर और मैंने बोला था कि मैं कल आऊँगा लेकिन मैं फिर आज वापस आ चुका हूँ अभी घर पहुँचते हैं घर वालों से मिलते हैं कि क्या हाल अहवाल है दरवाज़ा खुल गया है हाँ जी चोरी साहब की हाल है ठीक हो यस हाँ जी माँ जी फिर मेरे बिना कितना नंगी इफ्तारी कर हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰ ਕੀਤੀ क्यों ਤੋ ਖਜੂਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬਸ हाँ आइडा तसला एक भर के रखा है यार तुसी। ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਚਮਚ ਨਹੀਂ यार उर्दू बोलनी है इतना बड़ा आपने बाउल भर के रखा हुआ है फिर आप कह रही हैं कि नहीं खाया नहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है क्या ऐसा हो नहीं सकता ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा हो जाए कसम मैंने एक लुकमा भी नहीं लिया क्या बात है मैं कहना इन्नी एक वो खिंची खिंची जी उर्दू बोली है मैं कहना दिल खुश हो गया एक लुकमा भी नहीं लिया बल्ले तेरे जवान दे लो जी हम तुझे दसना है कि ऐसी उर्दू चलाइए या चलाइए पंजाबी ठीक है मैंने एक लुकमा भी नहीं लिया ठीक है अब बाउल में कभी जिंदगी से नहीं क्या होना मेरे मुंह बाउल निकला है मैं कहना मैं हैरान हो गया परेशान हो गया मेरे आपदे तासरात बदले पे होने मैंने लगता है जिन्नी मिट्टी मेरे अगे लग गया एक ट्रक एक जगह तो ना रास्ते में इतनी तो मिट्टी है हाय 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 रास्ते में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी लेकिन मेरे फेस की सारी जो शाइन और ब्यूटी है ना वो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरे सामने एक आ गया था ट्रक और ट्रक ने बहुत ज़्यादा जो मिट्टी थी ना मेरे ऊपर डाल दी है क्योंकि ट्रक की हम लोगों की स्पीड थोड़ी ओवरलोड थी हम लोगों की उर्दू में ना हम लोगों की उर्दू नहीं आती है हम लोगों की उर्दू मिक्स हो गई है उर्दू और हम लोगों की पंजाबी भी सब कुछ मिक्सर हो गया है हम लोगों की उर्दू नहीं है उर्दी है हम लोग की उर्दू है इसलिए उर्दी में ना मट्टी नहीं होता मिट्टी होता है ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੱਤ ਧੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਉਲਝਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰ सोना है तू सोना है ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਨ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਓਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਛੇਛੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਮੱਤ ਧੋਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਾ A few moments later. कल मैं लेके आया था फेमियाँ और आज आपके भाई ने आते ही बनाई हैं फेमियाँ चेक करो भी फेनियां होंदियां फेनियाँ कि फेमियाँ फेनियां फेनियाँ ਉਹ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ मैं कुक ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं बड़ी कुकिंग की है मैं कहता हूँ मेरी फिर उर्दू निकल जाती है पंजाबी निकल जाती है मैंने बड़ी कुकिंग की है और मैं कहता हूँ कि मैंने कुकिंग की ना धूड़े निकाल दिए धूड़े ठीक है जब मैं कुकिंग करता था तो हाँ मैं जो सऊदीया ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਲਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜੋ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਲਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਨੀਆਂ ਦੇ किधर गया की तेरा उधर किधर गया? अच्छा आपने क्या करना दूध गर्म करके इन फेनियों के अंदर डाल देना और उसके बाद इसके अंदर डालनी है चीनी हस्बे जायका अपनी मिकदार के मुताबिक। जैसे कि मैं 2 चम्मच डाली है, मैं टेस्ट नहीं की, टेस्ट करके बताता हूँ कि मीठी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने बड़े बाउल के अंदर 2 चम्मच परफेक्ट है, बिल्कुल यस है, आपने 2 चम्मच डालनी है। तो मैं इसलिए क्या सी कि साडा उर्दू नहीं साडी उर्दी है। उर्दी है 2 चम्मच इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर मज़ीद आप डालना चाहते हैं, कोई लोग कम खाते हैं, कम डाल लें आप लोग, लेकिन इतनी बिल्कुल परफेक्ट है, टोटली मतलब मैं कहता हूँ जेन्युइन चीज़ है और बेहतरीन है, ठीक है। अगर कोई बुज़ुर्ग है देखने वाला तो इसके अंदर ना 1 चम्मच वो देसी घी का डाल सकता है। बुजुर्ग दे खान दी चीज़ां कट कट पी बुजुर्ग ने घट घट पी जानी है जिस तरह ना बुजुर्गां दे कट कट पी। तेरा दादा की कहना दस ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਕਟ ਕਟ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਟਰ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੇ ਹੋਰ ਦਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੜੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਚੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਦਾ ਤੇ ਪਾਓ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਆਪੇ ਨੰਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਾਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਨਾ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਜੀ मज़ेदार चीज़ है। अगर कोई बुजुर्ग देखने वाला, मैं कह रहा था कि इसके अंदर 1 चम्मच वो देसी घी का डाले, आए हाय हाय हाय, मैं कहना स्वाद है ना, मैं पाना सी, मैं डाइट ते ठीक है। रमज़ान ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵੇਗਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਧੂੜਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਏ। ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਕੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਕ ਬੋਤਲ ਭਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਘੁੱਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੋਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਰ ਲੈ ਗਈ 1.5 ਲੀਟਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ मैं डाइट पे डाइट के ऊपर बहुत खादा पीता जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ तो उसको प्रेस करें लाजमी, ताकि आप हमारे आने वाले सारे के सारे नए व्लॉग्स एंजॉय कर सकें। तो बस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। और मुझे ये कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा उर्दू पंजाबी का, और क्या उर्दू लेके चलनी चाहिए, पंजाबी लेके चलनी चाहिए, और कैसे चलना चाहिए, ये आप लोगों ने गाइड करना है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और मुझे जो भी गाइडेंस देनी है आप लोगों ने देनी है, क्योंकि आप सब मिनी फैमिली का हिस्सा हैं। और जैसे आप लोगों ने बोलना है वैसे हमने करना है, तो इंशाल्लाह मिल के करेंगे जो भी करेंगे और मिल के सारी खुशियाँ बांटेंगे। उर्दू पंजाबी मिल के बोलांगे तो तुसी मैंने दसना है तो फिर आप उस हिसाब नाल चलांगे। ओके जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।